एक हाथ बुलंद करके बोलना है कि करार नारे तकबीर, नारे तकबीर। खैर नहीं, खैर नहीं, खैर नहीं है गुस्ताख मोहम्मद तेरी अब खैर नहीं है। खैर नहीं, खैर नहीं, खैर नहीं है गुस्ताख मोहम्मद तेरी अब खैर नहीं है। खैर नहीं, खैर नहीं, खैर नहीं है गुस्ताख मोहम्मद तेरी अब खैर नहीं है। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद। मरहबा, सब मिलकर बोलो, मरहबा, सब ऊंचा बोलो, मरहबा, सब आकर बोलो, मरहबा, शर्माना छोड़ो। मरहबा। खैर नहीं, खैर नहीं, खैर नहीं है गुस्ताख मोहम्मद तेरी अब खैर नहीं है। नामूस रिसालत पे लुटा देख दिलो जान, गुस्ताखों का सर काटते रख देंगे मुसलमान। सरकार के तौहीन
മജ്‌ലിസിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നവരമിക്കുന്നില്ലേ? ഈ മജ്‌ലിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഖൽബിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കുളിർമയുണ്ടാകുന്നില്ലേ? ഈമാനിന്റെ കിരണങ്ങൾ അസ്തമിച്ചു പോയി, ഈമാനിന്റെ ഉറവകൾ വറ്റി വരണ്ടു പോയി എന്നതിനൊരു തെളിവാണ്. ആരുടെ മജ്‌ലിസിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്? ആരുടെ പ്രകീർത്തനമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? അല്ലാഹു ആകാശം പടച്ചത് ആർക്കു വേണ്ടിയാ? അല്ലാഹു ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചത് ആർക്കു വേണ്ടിയാ? അല്ലാഹുവിന് ആകാശത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലാഹുവിന് ഭൂമിയുടെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലാഹുവിന് ചന്ദ്രന്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലാഹുവിന് ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. അല്ലാഹു പിന്നെന്തിനാണ് ആകാശമണ്ഡലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്? അല്ലാഹു എന്തിനാണ് ഭൂമണ്ഡലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്? അല്ലാഹു എന്തിനാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറുകൾ ഒരുക്കിയത്, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറുകൾ ഒരുക്കിയത്? ഇലക്ട്രോണിനെ, ന്യൂട്രോണിനെ, പ്രോട്ടോണിനെ, പോസിട്രോണിനെ അല്ലാഹു പടച്ചത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ? തുമാരേ ലിയേ ജമീനോ സമാൻ, തുമാരേ ലിയേ മക്കീനോ മകാൻ, തുമാരേ ലിയേ ചുനീനോ ചുനാൻ, തുമാരേ ലിയേ बनी दो जगह तुम्हारे लिए. अगले अगले मदीनाയുടെ മലർവയിൽ തടിയുന്ന മുത്തുനബിയെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആർക്കു വേണ്ടി അല്ലാഹു ആകാശം പടച്ചത്? തുമാരേ ലിയേ. ആർക്കു വേണ്ടിയാ? തുമാരേ ലിയേ. ആർക്കു വേണ്ടി? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബർക്കത്തുൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മജ്‌ലിസാണ് ഈ മജ്‌ലിസ്. ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സംഗമമാണ് ഈ സംഗമം. ഖൽബുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഖൽബ് തന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയുമോ? ഫിലിം സ്റ്റാറുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല, ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മറഡോണമാർക്കും കക്കമാർക്കും മെസ്സിമാർക്കും ധോണിമാർക്കും സവാഗ്മാർക്കും കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കൊടുക്കാനാണ്. ആ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദീനയെ മോഹിക്കാതെ എന്തിനാണ് മോനെ സീമനടിമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത്? സീമനടന്മാർക്ക് പിന്നാലെ പായുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾക്ക് കാലു കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ്? മേരത്തിൽ തണുപ്പിറങ്ങാതെ മേരച്ചനയിൽ രഗാകെ സീന के जवाब वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना. My heart is beating, my heart is beating, my chest is beating. എന്റെ ഹൃദയം തുടിക്കുകയാണ്, എന്റെ നെഞ്ചകം ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. ഈ പെണ്ണ് വിളിയാണ് മദീന, മദീന. എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോകണ്ട, എനിക്ക് ലണ്ടനിൽ പോകണ്ട, എനിക്ക് പിസാ ഗോപുരങ്ങൾ കാണണ്ട, ബുർജ് ഖലീഫ കാണണ്ട,
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। क्या बात मदीने की, क्या बात मदीने की, क्या बात मदीने की। अरे सारी दुनिया खाती है खैरात मदीने की। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आई सबसे पहले हमद
बारी ताला के चंद अशार इंशाअल्लाह सब लोग मिल के पढ़ें और कोई भी खामोश ना रहे, और जहाँ पे मिल के पढ़ने का अंदाज हो इंशाअल्लाह मिल के पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह मिल के पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उर्दू कौन कौन समझता है? हाथ उठाएं। ഉറുദു ആർക്കെല്ലാം അറിയാന്ന് കൈവക്കാൻ. उर्दू कौन समझता है वो हाथ उठाए। और अगर आप उर्दू ना समझे तो कोई बात नहीं, हमारे शुक्र इरफानी उस्ताद जो है आपको ट्रांसलेट कर देंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो मिल के पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और बावाज़े बुलंद, नहीं आवाज नहीं आ रही, और बावाज़े बुलंद इंशाअल्लाह। आइए सबसे पहले हमद बारी ताला के चंद अशार। अल्लाहु अल्लाह 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 बोलो अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह बोलो अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। इस पे तुम्हारा कर्म गया का की बात अब तक बनी हुई है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। इस पे तुम्हारा कर्म गया का की बात अब तक बनी हुई है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। इस करम की कहा था काबिल हुजूर की परवरी है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। मानता हूँ कि अक़ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श करना कि वो खुदा से सिवा नहीं है। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह। नमाज़े इंतसाब जब पढ़ाई तो बियार रसूल की बोली, तो बियार रसूल की बोली। नमाज हो तो नमाज ऐसा, इमाम हो तो इमाम ऐसा। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह। को पाया जुटा ले देता है मुश्किलों को मेरे नबी का नाम ऐसा। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह। शाही उम्म अल्लाह की कसम, या शाही उम्म अल्लाह की कसम, नबियों में ही चमका जिब्रील बिदर के गुलाम, जिब्रील बिदर के गुलाम। या शाही उम्म अल्लाह की कसम, या शाही उम्म अल्लाह की कसम, नबियों में ही चमका जिब्रील बिदर के गुलाम, जिब्रील बिदर के गुलाम। या शाह उम्मा सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। सब मिलकर बोलो मरहबा, उठाकर बोलो मरहबा, उठाकर बोलो मरहबा।
मरहबा। ऐसे नहीं मिलके पढ़ने का। एक बात मैं आपसे पूछूं, ये किसकी मजलिस? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस। ये बात तो क्लियर है ना? किसकी मजलिस है ये? नहीं, आवाज नहीं आ रही किसी की भी। हाँ, ये तो बात क्लियर है। किसी को डाउट है इसमें? डाउट है? नहीं ना, सबको डाउट क्लियर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। स्पेशली मैं ये बात मैं केरला वालों को कहता हूँ, स्पेशली और केरला में ही कहता हूँ, क्योंकि केरला वाले पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टेड है। और जब भी सुबह उठेंगे, कॉफी पिएंगे, पहले न्यूज़पेपर में देंगे आज पॉलिटिक्स के बारे में क्या आया है, क्या प्रॉब्लम कहाँ चल रहा है, कहाँ स्ट्राइक चल रहा है। ये मतलब एक नेचर होता है ना। सो केरला में एक नेचर हो गया ये पॉलिटिक्स के बारे में। तो एक बात सुनिए, एक पॉलिटिकल लीडर, स्पोर्ट्स स्टार, फिल्म स्टार, इन लोगों के लिए जिंदाबाद कहते समय बहुत स्पिरिट के साथ जिंदाबाद कहेंगे। फिल्म स्टार हो, स्पोर्ट्स स्टार हो या पॉलिटिकल लीडर हो, स्पिरिट के साथ जिंदाबाद कहेंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो किसी के अंदर स्पिरिट में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, कौन करेगा? किसी को इंटरेस्ट नहीं, जाने दो, साइड में रख दो उसको। इतना छोटा हमारा ईमान, बहुत सीरियसली लेने की बात है, हंसने की बात नहीं, बहुत सीरियसली लेने की बात है। तो आप ये बात समझे, पॉलिटिकल लीडर, स्पोर्ट्स स्टार, इन लोगों के लिए मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। इलेक्शन के टाइम देखे आप, सब लोग जिंदाबाद जिंदाबाद, हर स्ट्रीट में देखा जा सकता है। और कभी मैच, अरे या क्या बोलते हैं मलप्पुरम में, तो ये फुटबॉल मैच में बहुत सबको इंटरेस्ट है। अगर फाइनल्स हो, बाप रे बाप, पूरी रात बैठ जाते हैं। कोई गोल मारे, इतना मतलब इंटरेस्ट आ जाता है, स्पिरिट आ जाता है कि मतलब जिंदाबाद सब कहने लगते हैं। ये हमारा ईमान है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए तो किसी को इंटरेस्ट, तो कोई खामोश नहीं रहेगा। दोनों हाथों को बुलंद करके सरकार की आमद। നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ ആദരിക്കുന്നവരാ അല്ലേ? നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് എന്തു പറ്റിയെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ എടുത്തിട്ട് പൊളിറ്റിക്സ്, അതാ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി വലിയ സമയം കളയുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ കേരളക്കാർ. അതൊരിക്കലും ഒരു മോശമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല. എന്നാലും അല്ലേ, നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, സരിത പുതിയ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചോ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും പത്രം നോക്കാറില്ലേ? ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ പിന്നെ ഹർത്താൽ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെന്നും പത്രം നോക്കുന്നവരാ. ഇനി അതുമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലോ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ജിന്ദാബാദ് വിളിക്കാനേ സമയമുള്ളൂ. ഓരോ നേതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ ജിന്ദാബാദ്. ആ ജിന്ദാബാദിനെ തടുക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അതിനും ജിന്ദാബാദ്. മൊത്തം പിന്നെ ഇതന്നെ പണി. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേറെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ദുനിയാവിൻ്റെ ഓരോ സംഗതികൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കളയുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അങ്ങേയറ്റം നമ്മളെല്ലാം നൽകുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി ജിന്ദാബാദ് വിളിക്കാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി ജാഥ നടത്താനൊക്കെ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ റസൂലാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നില്ല. അതാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇതുവരെ നബിയിൽ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഈമാനിൻ്റെ കുറവാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ? ചെറിയ ഈമാൻ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈമാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ റസൂലാക്ക് വേണ്ടി ജിന്ദാബാദ് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഈമാനിൻ്റെ കുറവ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇബ്ലീസിന് നമ്മൾ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ജൽപ്പനം നടത്തുന്ന ഒരു ഇബ്ലീസ് നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇബ്ലീസിനെ നമ്മൾ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ പോവുക. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉറക്കെ യാ റസൂലുള്ളാഹി യാ ഹബീബല്ലാഹ് എന്ന് പറയാനും, അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം. കാരണം അത് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ജിന്ദാബാദ. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടി ജിന്ദാബാദ് കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മടി കാണാൻ പാടില്ല. ഈ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് ആരാ? റസൂലുള്ളാഹ്. ആ നേതാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജിന്ദാബാദ് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാ മടി? ഏത് ആൾക്കാരാ നമ്മളല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയും എന്തും വിളിക്കാൻ, എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ ആളുകളാണ്. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കാര്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ ഇന്ന് പൊളിച്ചെഴുതണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജിന്ദാബാദ് വിളിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിളിക്കൂലേ? എല്ലാവരും ഉറക്കൊന്ന് പറയൂ, നാരേ തക്ബീർ. അല്ലാഹു പോരാ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ എഫക്റ്റ് വേണ്ട പോലെ വന്നിട്ടില്ല. നാരേ തക്ബീർ. കൈ ഉയരണം. ഈ രണ്ട് കൈ ഉയരണം. കാരണം ആഖിറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ, മഹ്ശറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ പറയണം, ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടി കൈ ഉയർത്തിയിരുന്നു പറയാൻ കഴിയണം. പറയണ്ടേ? ഇല്ലേ? ഈ കൈ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉയർത്തിയിരുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടി ഉയരട്ടെ.
नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह. ഇനി പാടുമ്പോ ഇത് കുറയാൻ പാടില്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. अल्लाह की कसम या शाह उमम, अल्लाह की कसम नबियों में भी ओ चमका. जिब्रील बिदर के गुलाम, जिब्रील बिदर के गुलाम. या शाह उमम सरकार की आमद, अब्बा सरकार की आमद, अब्बा केदार की आमद, आका की आमद. सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो, हुजूर की आमद, नूर की आमद, आका की आमद, अता की आमद. सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो, हुजूर की आमद, नूर की आमद, आका की आमद, अता की आमद. सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो, हुजूर की आमद, मौला की आमद, आका की आमद, अता की आमद. या शाहे उमम. नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह. माशाअल्लाह सब लोग बहुत ही अच्छा मिलके पढ़ रहे हैं. फिर भी ना 80% लोग मिलके पढ़े, फिर भी 20% लोग खामोश बैठे हैं. मैं जब सरकार की आमद कह रहा हूँ तो वो ऐसे साइड में देख रहे हैं, सब कोई बैठा है क्या नहीं. शेम फील कर रहे हैं. शेम फील करने की जरूरत नहीं. मेरे साइड मेरे अंकल बैठे हैं, मेरे डैडी बैठे हैं, मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, ये सब देखने का नहीं. महशर में ये लोग शफात नहीं करेंगे. महशर में शफात करेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो ये बस बात आप माइंड में रख लीजिए. तो इंशाअल्लाह. तो मुझे यहाँ पे बहुत से यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं. बैक साइड बहुत से यंगस्टर्स बैठे हैं. तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब यंग एज रहता है तो सबके अंदर मतलब एक फैशनेबल एक थिंकिंग आती है ड्रेसिंग में. तो मैं एक बात कहता हूँ, हर यंगस्टर क्या मतलब आजकल आज की सेंचुरी में हर यंगस्टर कैसा टाइप का ड्रेस डालता है पता है? मतलब लोवेस्ट करके, पैंट लोवेस्ट नैरो और बाल पूरे हॉक करके. सब कहते हैं, मम्मी पूछेंगे बेटा क्या मॉम दिस स्टाइल, बोलेंगे फैशन. तब किसी को शेम नहीं होता है. जब रसूलुल्लाह का कोई चीज करने में आता है तो एक शेम फील करते, कोई देख रहा है कि नहीं, साइड में देख. ये जानता हूँ ये ईमान की कमजोरी है. इसको इंशाल्लाह इस मजलिस में पूरा करके जाएंगे इंशाल्लाह. तो आइए मैं एक नारा लगाता हूँ, उसका जवाब दे. नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह. इंशाल्लाह एक और कलाम पेश करता हूँ. उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मदीने कौन कौन जाना चाहता है? हाथ उठाए. ആർക്കെല്ലാം മദീന പോകണം കൈ വെക്കാൻ. किसको जाना है भाई? सबको जाना है कि नहीं? मेरे ख्याल से पीछे वालों को नहीं जाना है, सबको जाना है. अल्लाह इस कलाम के बरकत से हमें जल्द से जल्द मदीने की हाजिरी अता फरमाए. बोलो आमीन. जल्द से जल्द मदीने की हाजिरी अता फरमाए. आपको कहना होगा सलामुन अलैक. क्या कहेंगे? नहीं आवाज नहीं आ रही है. नहीं आवाज नहीं आ रही है. सलामुन अलैक. मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है. तो दोनों हाथों बुलंद, सिर्फ जबान से नहीं, दोनों हाथों को बुलंद करके सलामुन अलैक. सलामुन अलैक. രണ്ട് കൈ പൊക്കി. मदीने जाना चाहते हैं कि नहीं? जाना चाहते हैं कि नहीं? हाँ जाना चाहते हैं. तो दुनिया को भूल जाइए, बस मदीने का ख्याल रखिए. इस कलाम को पढ़िए, मदीने में सलाम भेजते हुए सलामुन अलैक, सलामुन अलैक, सलामुन अलैक, सलामुन अलैक, सलामुन अलैक. या सीदी या हबीबी सलामुन अलैक, या सीदी या हबीबी. दोनों हाथों बुलंद करके या सीदी या हबीबी सलामुन अलैक. बोलो ना या सीदी या हबीबी सलामुन अलैक. बोलो ना या सीदी या हबीबी सलामुन अलैक. या सीदी या हबीबी सलामुन अलैक. सलामुन अलैक, सलामुन अलैक, सलामुन अलैक, सलामुन अलैक, सलामुन अलैक, सलामुन अलैक. या सय्यदी या हबीबी सलामुन अलैक. बोलो ना बोलो या सय्यदी या हबीबी सलामुन अलैक. सबसे औला
सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा जोर से बोलो मरहबा जोर से बोलो मरहबा शर्माना छोड़ो मरहबा शर्माना छोड़ो मरहबा सब मिलकर बोलो मरहबा आका की आमद बोलो ना या सैयदी या हबीबी सलामुन अलैक बोलो ना बोलो या सैयदी या हबीबी सलामुन अलैक जिनकी तलबों का दो बनगे आबे हया जिनकी तलबों का दो बनगे आबे हया वो जाने मसीहा हमारा नबी वो जाने मसीहा हमारा नबी वो जाने मसीहा हमारा नबी या मुस्तफा मुजतबा या मुस्तफा या मुजतबा खैरुल वरा नूरे खुदा बोलो खैरुल नूरे खुदा आप जैसा जहां में कोई नहीं सैयदी या हबीबी सलामुन अलैक सैयदी या हबीबी सलामुन अलैक बोलो ना सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा दाद की आमद मरहबा जोर से बोलो मरहबा जोर से बोलो दाता की आमद मरहबा दाता की आमद मरहबा सब मिलकर बोलो मरहबा और ऊंचा बोलो बोलो ना या सैयदी या हबीबी सलामुन अलैक बोलो या सैयदी या हबीबी सलामुन अलैक ഉമ്മത്തിനായി ജീവിച്ച സയ്യിദർ നമ്മയോർത്തു കരഞ്ഞ പിതാമഹർ ഉമ്മത്തിനായി ജീവിച്ച സയ്യിദർ നമ്മയോർത്തു കരഞ്ഞ പിതാമഹർ ഉമ്മത്തി എന്നു തേങ്ങിക്കരഞ്ഞവരെ ഉമ്മത്തി എന്നു തേങ്ങിക്കരഞ്ഞവരെ എന്തു തന്നാൽ പകരവതുണ്ടോ വേറെ യാ മുസ്തഫ യാ മുജ്തബ യാ മുസ്തഫ യാ മുജ്തബ ഖൈറുൽ വറാ നൂറെ ഖുദാ ഖൈറുൽ വറാ नूरे खुदा आप जैसा जहां में कोई नहीं या सैयदी या हबीबी सलामुन अलैक बोलो या सैयदी या हबीबी सलामुन अलैक सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा दाद की आमद मरहबा हाथ उठाकर बोलो